ઊંચી મીડિયો બેઠો માતા મારો રે હે માટીનો દીવડો ગીની દીવેટ અખંડ જ્યોતમાં તારી રે હે ગોરડી ગાયના દૂધ મંગાવો ગંગા કેરો નીર રે હે કંકુ કેસર ચોખલીએ મને ફૂલડે વધાવો રે હે ઊંચા મઢ મન ઊંચી મીડિયો બેઠો માતા મારો રે મારા ઓગણામો માતે પગલા રે પાડ્યા દુનિયા ન જાણે બધા સુખ અમે બાળ્યા અમારી ગરીબી જોઈ લોકે ટોણા માર્યા માં તમે આયા ને વળતા પોણી કર્યા આસી તમારા આલજો માવલડી મારી બાલુડા જાણી વાલ કરજો રે અમી નજરો તમે માડી રાખજો રે અમી નજરો તમે માડી રાખજો રે
जगते वखाणी काम करती तू ब्रह्माणी। अरे मारी मावलड़ी जगते वखाणी काम करती तू ब्रह्माणी। आखा जगते वखाणी काम करती तू ब्रह्माणी। नसीब छे अमारा माड़ी कर में तू लखाणी। जगते वखाणे काम करती तू ब्रह्माणी। जगते वखाणे काम करती तू ब्रह्माणी। नसीब छे प्रजापति ना लेख मोल खाणी। वाला मारा वेरी हता आधार कोई नो न तो। वाला मारा वेरी हता आधार कोई नो न तो। आवशे ब्रह्माणी एवो विश्वास हतो। आखा
जगते वखाणे काम करती तू ब्रह्माणी, जगते वखाणे काम करती तू ब्रह्माणी। नसीब छे प्रजापति ना कर में तू लखाणी। नसीब छे अमारा माड़ी कर में तू लखाणी। મળ્યો તારો સાથ માડી નોનપણમાં, ત્યારથી સુખ આયું મારા રે જીવતરમાં। ભૂલો ના બ્રહ્માણી તને રાખો તન મનમાં, રેજે શીકોતર કાયમ મારી રે સાથમાં। દીપ કે બ્રહ્માણી કરે રખવાડા, દીપ કે બ્રહ્માણી કરે રખવાડા, તારા લીધે મારા ઘેર અજવાળા। तेज मो वखाणी काम करती तू ब्रह्माणी, थल तेज मो वखाणी काम करती तू ब्रह्माणी। नसीब छे अमारा माड़ी कर में तू लखाणी। नसीब छे अमारा माड़ी कर में तू लखाणी। भूख्यार्या पाणी पीन पेट अमे भर्या, तोय पाशर जीना दीवा तारा कर्या। सुख होय के दुख मारे तना पूजवानी, जगत मोने के ना मोने मारे तना मोनवानी। हे लोको मारता तमेणा नो मन मार, ए तारा शिवा नथी कोई मारो उधार। हे मारा हक मो बोलवा मारी मेलडी आई।
પુષ્પ અક્ષત લઈ લો ઉત્તરની અંદર ભગવાન મહાદેવની અંદર હનુમાનજી મહારાજને વંદન કરવાના ઓમ સન્નો દેવી રક્ષયાવો ભવતુ વિદય કે બજરંગી જય છે મનાવો જય કોને આવો મુજે બના બિહાગે राम ने तुम्हें बनाया लक्ष्मण ने तुम्हें बनाया राम ने तुम्हें बनाया लक्ष्मण ने तुम्हें बनाया सीता ने तुम्हें बनाया चूड़ामणि दिखा के सीता ने तुम्हें बनाया चूड़ामणि दिखा के कैसे मनावो सिंदूर लगा लगा के रंगी कैसे मनावो सिंदूर लगा लगा के तुम्हें मनाया तूने तुम्हें मनाया तुम्हें मनाया तूने तुम्हें मनाया भोलेनाथ ने तुम्हें मनाया डमरू बजा बजा के भोलेनाथ ने तुम्हें मनाया डमरू बजा बजा के रंगी कहना बनाओ सिंदूर लगा लगा के वनराजी कैसे मनाओ सिंदूर लगा लगा के राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा आधार शक्ति नमः गंध पुष्पाभ्याम संपूज्य ओम पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो संघः प्रचोदयात् ओम अग्निर्गिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमेमहे महागयम् उपयामग्रहीतो जग्नायित्वा वर्चस एकतेजो निरग्नायित्वा वर्चसे शंखस्देवताभ्यो नमः सर्वोच्चारार्थे नमस्कारां समर्पयामि आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कंठस्थाय गरुडाय नमः नमस्कारां समर्पयामि इति मंगलाचरणं ततो गणेशांबिकां ध्यायेत वच्चे मुक्तिओ આપી દો આજુબાજુ મૂકી ફળ આપો ભૈયામાં ત્રણ મૂકી ફળ આપી તો મંગલાચરણ થઈ ગયું છે સંકલ્પ થઈ ગયો છે હા આસનને પગે લાગીને તમે પછી મહાપૂજામાં આવજો બપોરે
श्वेताङ्गं श्वेतवस्त्रं शितकुसुमगणै पूजितं श्वेतगन्धै श्रीराब्धौ रत्नद्वीपे सुरतरविमले रत्नसिंहासनस्था दुर्वेगपादाङ्गुरेजा भयनिविगदा चरणमौले त्रिनेत्रा ध्याये शान्त्यर्धमेदं गणपतिममला श्री समेत प्रधन्नौ बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानार्थे गन्धार्चनपुष्पाणि समर्पयामि गणपति दादाની મૂર્તિ ઉપર અર્પણ કરી દો હા તમે ત્યાં ચડાવી દો ધ્યાયામિ ચિંતયામિ ફરી બે દાણા ચોખ્ખા રાખવાના ગણપતિ દાદાનું हरि ओम नाये हिरंबा त्वमेये हि अंबिका त्र्यंबका सिद्धि बुद्धि मने दक्षला भवदुर्भो नागस्य नागहारत्वं गणराजा चतुर्भुजो देवारंगोधं वरदवरहि आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च ममागर्य गृहाणं पूजा कर्तुं च रक्षमे स्वाहा सिद्धि बुद्धि महागणपतये नमः आवाहनार्थं सत्तां ફરી બે દાણા ચોખા લેવાના ભગવાનને બેસવા માટે આસન આપીએ છીએ એવો ભાવ કરવાનો ઓમ રમ્યં સુશોભનં દિવ્યં સર્વ સૌખ્યં મયા દત્તં ગ્રહાણં પરમેશ્વર સ્વાહા સિદ્ધિ બુદ્ધિ મહાગણપતये નમઃ સાધનો દીક્ષાં સમર્પયામિ ફરી બે દાણા ચોખા લેવાના ભગવાનની મંત્ર પ્રતિષ્ઠા કરવાની પ્રતિષ્ઠા સર્વદેવાનાં મિત્રા વરુણદેવ સ્વાહા સિદ્ધિ બુદ્ધિ મહાગણપતये નમઃ સુપ્રતિષ્ઠિતો વરદો ભવ એક ફૂલ લેવાનું ચંદન વાળું કરી ભગવાન ઉપર અર્પણ કરી દેવાનું વિદ્યાર્થે લવધે વિદ્યા ધનાર્થે લવધે ધના લવધે પુનરાન ભોગાર્થે લવધે ગગે ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા સિદ્ધિ બુદ્ધિ મહાગણપતये નમઃ સકલોપચારાર્થે ગંધાચર્પુર્ભાણે સમર્પયામિ સ નમસ્કરોમિ ઉત્તરે કર્મણે નિર્વિઘ્નમસ્તુ માતૃકામ ધ્યાયે ધામની અંદર ફૂલ અને ચોખા રાખવાના આપણી કુળદેવી માતાનું ધ્યાન ધરવાનું હરિ ઓમ સમખ્યે દેવ્યા ધિયા સંદક્ષિણયો રુચક્ષા ભામાયો બ્રહ્મો ઘિર્મો આંડવભીરમ ભેદેય તવ દેવી શબ્દહે ઓમ ભૂર્ભુવઃ
सर्वसिद्धिकर मन विद्या लभते विद्या धनार्थे लभते धन पुत्रार्थे लभते पुत्र ओम शांति એવા સાધુડા એ પધાર્યા અમારે આંગણે. આજ રૂડા સંતો રે એ પધાર્યા અમારે આંગણે. એવો રૂડો આનંદ ઉત્સવ જોને થાય એ થાય. એવો આનંદ
जय ब्रह्माणी माता हूँ तो करूँ तने वंदना तारा विना कोण समझे अंतरनी संवेदना तारा विना कोण समझे अंतरनी संवेदना काम क्रोध लोभ कपट ने હું ઈર્ષાનો ભરેલ છું ના માફી પામું એવા માડી કર્મોનો કરેલ છું ના માફી પામું એવા માડી કર્મોનો કરેલ છું આ પાપીને ઉગારો માડી દયા તમે દાખવો તારા વિના મારું કોણ છે કોનો ભરોસો રાખવો તારા વિના મારું કોણ છે કોનો ભરોસો રાખવો જય બ્રહ્માણી માતા હूँ तो करूँ तने वंदना तारा विना कोण समझे अंतरनी संवेदना तारा विना कोण समझे अंतरनी संवेदना આ પૂરાએ બ્રહ્માંડમાં માડી તમારો તેજ છે આ વિશ્વને ડોલાવવો તારા માટે સહેજ છે આ વિશ્વને ડોલાવવો તારા માટે સહેજ છે તારી મરજી વિના તો માડી કાંઈ ના થઈ શકે તું ધારે માજે કરવા બાપુ આ શક્તિ નથી તો વિશ્વ પણ નથી જે આ પૃથ્વી પર આપણે રોજ દોડીએ છીએ રમીએ છીએ કૂદીએ છીએ ફરીએ છીએ એને આ પૃથ્વીને પણ એક આધાર શક્તિની જરૂરત પડી છે પરંતુ દેવતાઓ કપટ કરતા હતા અને આપણે જો કુંભકર્ણને અને બ્રહ્માની ઉપાસના કરી બ્રહ્મા જાણી ગયા હતા કે આ ઇન્દ્રાસન માર્ગ છે સરસ્વતીને આજ્ઞા કરી જીભ ઉપર બેસીને નિંદ્રા બોલાવી દે ઇન્દ્રનું શું થઈ ગયું નિંદ્ર થઈ ગયું ને પરંતુ યજ્ઞ એક એવું કર્મ છે બાપુ અદ્ભુત અલૌકિક કર્મ જો કોઈ હોય તો તે યજ્ઞ છે માટે શાસ્ત્રની અંદર યજ્ઞ મદામ શ્રેષ્ઠ કર્મ કહ્યું છે યજ્ઞ જેવો કોઈ શ્રેષ્ઠ કર્મ છે જ નહીં ઈશ્વરને ડાયરેક્ટ આપવાની અને ડાયરેક્ટ આપવા માટેની ક્રિયા કઈ છે તો તે યજ્ઞ છે આ બધું આપણે ધરાવીએ છીએ ના નથી અને 56 ભોગ લગાવ્યા અને 56 માંથી કોઈ ભગવાન લેવાનો નથી એમાંથી ઓછો પણ થવાનો હા એમાંથી આપણો ભાવ લેશે પરંતુ 56 એ 56 પાછા મળશે પરંતુ અગ્નિની અંદર આપેલી આહુતિ જે છે અને અગ્નિમાં સ્વાહા કરીને આહવામાં આપવામાં આવે ને એ બધી જ દેવોને ડાયરેક્ટ આપણે અર્પણ કરીએ છીએ માટે યજ્ઞને શ્રેષ્ઠ કરવું અને દાનવો પણ યજ્ઞ કરતા હતા રક્ત બીજ બલિષ્ઠ બન્યો અને ભગવાનને દેવને પ્રસન્ન કર્યા પછી વરદાન કેવું માંગ્યું અને મારું એક રક્તનું બિંદુ જો ભૂમિ ઉપર પડે તો મારા જીવન જેવો અસુર ઉત્પન્ન થવું જોઈએ શક્તિને હણે અને ધડથી મસ્તક અલગ કરે હજારોની સંખ્યાની અંદર રક્તના ફુવારા જમીન ઉપર પડે હજારોની સંખ્યાની અંદર વધવા લાગ્યો હતો જોત જોતામાં તો આખી આ રણભૂમિ છે ને એ રક્ત બીજોથી ભરાઈ ગઈ હતી એ વખતે અહેમ ભૂમિકા કોને કરી તો ભગવતી મહાકાલીએ કરી હતી અને પૂર્વકાળની અંદર અષ્ટાદશ ભુજા અને એક કાલીએ દો ભુજા કરી એક ટેક લઈ લીધી અને દો ભુજાની અંદર એક ખપ્પડ લીધો એક ખડગ લીધો છે પૃથ્વીમાં એ પાત્ર અને કેવી ટેક
એક રક્તનો બિંદુ હું જમીન પર ઉભરાવાની શરૂઆત થાય ને એ પહેલા તો તે કાલી આ રક્તનું પાન કરી જતી હતી અને એ પાન કરતી હતી તો કેવું દર્શન દેખાતું હતું. સૌંદર્ય મહાનદી જાણે ધસમસતી નદીનો પ્રવાહ ન જતો હોય અને તેવો પ્રવાહ આ ખપ્પરમાંથી કાલીના મુખની અંદર જાય ને એવો પ્રવાહ દેખાતો હતો. વિચાર તો કરો અને એ પ્રવાહ કેટલો મોટો હશે કે જેને ઋષિ મુનિ એવું લખવું પડ્યું હતું કે સોની દૌદ્યો મહાનદી અનેક વાર આ કાલીએ રક્તના રક્ત બીજના રક્તનો પાન કરવા માત્રથી અને ક્રોધાગ્નિ કેટલો વધી ગયો હતો. સ્વયં તમોગુણી હતી અને કાલી હતી અને વર્ણન કર્યું છે. પછી તો કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. હા કદમ સર્વ દાનવો નહીં દેવતાઓ પણ પાછા દોડતા ભગવાન શિવ પાસે ગયા કે પ્રભુ આ કાલીને શાંત કરો નહીં તો સૃષ્ટિને તહસ નહસ કરી નાખશે. અને સૃષ્ટિનો સર્વનાશ જ્યાં દેખાયો ને ત્યારે વિચાર તો કરો દેવાદિદેવ મહાદેવ હોવા છતાં પણ કાલીને શાંત કરવા માટે કોઈ વિકલ્પ મળ્યો નહોતો. કેવું સ્વરૂપ અને એક કાલી અને એક પગ પૃથ્વી પર મૂકે તો પૃથ્વી હણહણવા લાગતી હતી. હાથની અંદર રહેલું ખડગ આકાશ સર્વંચું કરે વીજળી જેવા ઝબકારા થતા હતા. એની કેસ કલાપની તાકાત તો જો દિવસ ને રાત્રિની અંદર પરિવર્તિત કરી દેતી હતી. આવું અતિ ભયંકર પિહામણો અને સ્વરૂપ કાલીનું થયું અને દ્રષ્ટવૈવ કેમ ન પ્રકરોતિ ભસ્મ અને આંખોમાંથી કેવલ અગ્નિની જ્વાલાઓ વરસતી હતી. ત્યારે ભગવાન શિવે કહ્યું કે કાલીની આગળ જવા માટે તો મારી પણ તાકાત છે નહીં. અને એ વખતે ભગવાન શિવે કાલી સામુ જ્યારે દૃષ્ટિ નાખી ને તે કાલીની દૃષ્ટિ ક્યાં હતી? ઉર્ધ્વ હતી અને નીચે હતી નહીં. ખંકારા કરતી કાલી જ્યાં જતી હતી માર્ગની અંદર શિવ આવીને સૂઈ ગયા છે. જેવો કાલીનો ચરણ શાંત બન્યો જેવી શાંત બની ત્યારે કાલીને એ વખતે પ્રશ્ન થયો કે મારા ચરણની અંદર એવું તો શું આવ્યું છે? મારો ક્રોધાગ્નિ ચલાયમાન થઈ ગયો. અને જોયું છે ભગવાન શિવ જોયા ને ત્યારે તો એને આશ્ચર્ય થયું છે કે દેવ દાનવ ને માનવ જેના આગળ જાય છે એને મારા ચરણનો સ્પર્શ થયો છે. પછી કાલી જેવી શાંત થઈ ત્યારે પુષ્પ વૃષ્ટિ મૂચો દેવી દેવો યક્ષો ગંધર્વોએ પુષ્પને વૃષ્ટિ કરી વધામણા કર્યા છે. દેવોએ કહ્યું કે માં કલિકાલનો માનવ તારા આટલા બધા સ્વરૂપને નહીં પૂજી શકે, એક સ્વરૂપ આપ. તો માએ કહ્યું કે એકૈ વાહમ જગત્યત્ર દ્વિતીયા કામમાં પરા અને એકમાંથી અનેક થયા અને એમાં એકમાં પાછા લીન થયા. અને જે સ્વરૂપ આપણને મળ્યું તે કયું સ્વરૂપ મળ્યું છે? આદ્ય શક્તિ જગદંબા તરીકે પૂજો અને વિશ્વની અંદર સમગ્ર વ્યાપ્ત રહેલું શક્તિની પૂજાનું શ્રેય આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને માટે ભેદ નથી અને માટે એક જ આહુતિ દ્રવ્ય અને કોઈ આપણે એક વસ્તુ બદલી શકીએ બાપુ. કઈ? કદાચ ફોટો બદલી શકીએ અને જે દેવીને માનતા હોય દેવનો યજ્ઞ કરીએ અને આપણે બ્રહ્માણીને જહુને માનીએ તો એનો ફોટો મૂકીએ. કોઈ કાલીને માનતો તો કાલીનો પછી જય બદલી દઈએ અને જય બોલાવીએ. પરંતુ આહુતિનું દ્રવ્ય એ જ તિલાદી દ્રવ્ય એ જ અમોદ શસ્ત્ર. ओम गणपतिविदायिवा गणपतिविदायिवा ओम गणपतिविदायिवा 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 गणपतिविदायिवा
ओम गद्वेराय स्वामी स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम ओम गद्वेराय स्वाम 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 ओम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाम गद्वेराय स्वाहा ओम नमते 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 स्वाहा मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके धर्म पवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थांगदोरपि वा पुनर्गाक्षाय नमः यजमान भाल कुंकुमादि तिलकं कृत्वा ओम नमस्तेन भूजपमाया ध्यान्ति अंदर चक्रो ध्यान्ति
देखो વાસ્તુમાં હા શ્વેતાંબરેણ રાહુલભાઈ નારાશ્રી લાવજો ને નારાશ્રી હા કહો માધકી હરે ઓમ સમુદરાદોરમિરમાધુરમામ ઉદારદોપાગ્યો સોના સમામૃતત્વમાન હટ ऋतस्य नाम गुह्याञ्जदस्ते जिह्वादेवानामृतस्य नाभिः अयन्नाम प्रभरवामाग्रहस्यासमेन्दत्ते धारयामा नमोभिः उपब्रह्माधृणवत्सर्यमानञ्जदुः धृङ्गो भवेद्गौरईशतो त्रयो अस्य पादाद्वेषी रखे सप्तहस्तासो अस्य हृदातो मृगभोरो रवीति महोदेवो मर्त्या आविवेशा विलाहितं बाणे मृगजमानं कविदेवासो घृतमानवविन्दन इन्द्र एकघोषोर्च एकश्च जानवेनादेकघोषधया निष्ठादक्षोः गीता अरगन्धिरदयाच्च मुदराच्च सव्रजारे पुणानावचक्षे घृतस्य धारा अभिजाकशिभिरन्ययो वेदयो मर्य आरम्भा सम्यक् स्रवन्ति सरितो नधीनान्तरदा मनसा पूयमानाः एते अरेघान्योर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरिघमाणाः सिन्दूरिव प्राद्वनेषु घनाशोपातप्रमेयः पतयन्ति जब्बाः घृतस्य धारा अरुघो नवाजी काष्ठभिन्दन्तोर्विधिः तिष्ठमानः अभिप्रबन्धसमनेव जोगाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम् घृतस्य धारा समिधो न सन्तता जुखाणो हर्षति जातवेदाः कन्या इव वहतु मे तवा उञ्जञ्जाना अभिजागसे मे यत्र सोमहासो यते यत्र जग्नो घृतस्य धारा अभिरत्पवन्ते अव्यरगतदृष्टदें कव्यमाजिमसमासु भद्रा द्रवीणानि दत्ता शिवान् जग्नान्नयत देवतानो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते आमन्ते विश्वं भुवनमतिश्रितमन्तः समुद्रे रद्यान्तरायुखे अपामनिके समिधे च आवृतस्तमया मधुमन्दन्त ऊर्मिम् ऊर्धानन्दिवो अरदिं
दिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम् पुनस्त्वादित्यारुद्रापसवः समेन्दतां पुनर्ब्रह्माणो पशुने दजन्नैः सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वाः सप्तरगयः सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा ददाति सप्तधोनीरावृणस्वघृतेन स्वाहा पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वहाय भमोर्जघोषदग्रदो अथ प्रातराहुते बाहुदेवाय दरदा कामवेदसोऽस्या अनिरसिताय गोम्भ्यै दर्भ्यो वहन् वशोद्धारां ॐ सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वाः सप्तरघायः सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा ददाति सप्तधोनीरावृणस्वघृतेन स्वाहा एकाच मे तिस्रज मे तिस्रज मे पञ्चज मे पञ्चज मे सप्तज मे सप्तज मे नवज मे नवज म एकादशज म एकादशज मे त्रयोदशज मे त्रयोदशज मे पञ्चदशज मे पञ्चदशज मे सप्तदशज मे सप्तदशज मे नवदशज मे नवदशज म एकविंशतिश्च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशतिश्च म एकत्रिंशतिश्च मे त्रयत्रिंशतिश्च मे जगदेन बलवन्तम् वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्वादविदा पुनादो वयोः पवित्रेण शतधारेण शुभा कामरुक्षः इदमग्नये नमः Thank you.
ભાને મામાજી કા અમારે યાદ જરૂર આવે
जय ब्रह्माणी माता हूँ तो करूँ तने वंदना तारा विना कोण समझे अंतरनी संवेदना तारा विना कोण समझे अंतरनी संवेदना तारा गुण गावा सात सागरनी साही ओछी पड़े तारी करुणा ना की समाड़ी हर घड़ी नवा जड़े तारी करुणा ना की समाड़ी हर घड़ी नवा जड़े अनेक रूपो तारा छे मां तू छे हर एक अंश मां तू सचराचर रमनारी त्रणे लोक तारा वश मां सचराचर रमनारी त्रणे लोक तारा वश मां जय ब्रह्म